ओम शांति 19 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बचे श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ करदेव सेथिपाई श्रीमत को केबे भी भूल नहीं। निज मत अर्थात मन मतरे न चली एकमात्र बाबांक मतरे चल। श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ करदेव सेथिपाई श्रीमत को केबे भी भूल नहीं। निज मत अर्थात मन मतरे न चली एकमात्र बाबांक मतरे चल। प्रश्न पुण्य आत्मा हेबार उपाय कौन? पुण्य आत्मा हेबार उपाय कौन? उत्तर जदि पुण्य आत्मा हेबा पाई चाहुछ तेबे सच्चा हृदयर सहित स्नेहर सहित एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। 2 नंबर पॉइंट कर्मेंद्रिय द्वारा कौनसी भी विकर्म कर नहीं। समस्तंकु रास्ता बताओ। निज मन को पचार एही भली पुण्य कर्म मु केते करुछि निजर चेकिंग कर। मो द्वारा एपरी कौनसी कर्म न हेउ जहाँ पाई 100 गुणा दंड भोग करने को पड़िबो। एही भली चेकिंग करिबा द्वारा पुण्य आत्मा होइछिबो। ओम शांति। आत्मिक पिता पिला मानकु बसी बुझाउछंती। एकथा पिला माने जानिछंती जे एबे आमे शिव बाबांक मत अनुसारे चालुछु। तांकर मत ही सर्वोच्च अटे। दुनिया रे एकथा केही भी जानी नाहांती जे उच्चर उच्च शिव बाबा किपरि पिला मानकु श्रेष्ठ करिबा पाई श्रेष्ठ मत देउछंती। एही रावण राज्य रे कौनसी भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत देई पारिबे नाही। तुमे माने एबे ईश्वरीय मतरे चालुछ। वर्तमान तुम मानकु पतितरु पवित्र हेबा पाई ईश्वरीय मत मिलुछि। एबे तुमे जानुछ जे आमे तो विश्वर मालिक थिलु। इए जे कि विश्वर मालिक थिले से मध्य जानी नथिले। जिए सारा विश्वर मालिक थिले सिए मध्य एकदम पतित होई जाउछंती। एही खेल को बुद्धि रे बहुत भल भाबरे बुझिबाकू हेबो। ठीक कौन भूल कौन एहाकू जानिबा एहा हेउछि बुद्धिर लढ़ेई। प्रकृत रे सारा दुनिया एबे भूल बाटरे जाउछि। एकमात्र बाबा ही हेउछंती ठीक जिए कि सत्य कथा कहउछंती। से तुमको सत्य भूखंडर मालिक करुछंती। तेणु तांकर श्रीमत अनुसारे चालिबा उचित। जदि निज मतरे चालिबो तेबे धोखा खाइजिबो। किंतु से हेउछंती गुप्त एवं निराकार मध्य। बहुत पिला भूल करुछंती भाबुछंती एहा तो दादांकर मत अटे। माया श्रेष्ठ मत अनुसारे चालिबा को देउ नाही। तुम मानकु श्रीमतरे चालिबा दरकार ना। बाबा आपण हमकु जहा कहिबे ताहा आमे निश्चय मानिबु। किंतु एमिति अनेक अछंती जेउ माने मानु नाहांती। बाबांक श्रीमतरे चालुछंती बाकी तो निजर मत चलाई देउछंती। बाबा श्रेष्ठ मत देबा पाई आसीछंती। किंतु एही भली बाबांको मध्य घड़ी घड़ी भूली जाउछंती। माया बाबांक मत अनुसारे चालिबाकू देउ नाही। श्रीमत तो बहुत सहज अटे ना। दुनिया रे केही भी बुझी पारु नाहंती जे आमे तम प्रधान अटू। मोर मत तो प्रसिद्ध श्रीमत भगवत गीता। भगवान एबे कहउछंती जे मु प्रति 5000 वर्षरे थरे एठाकू आसुछि। आसी भारत को श्रीमत अनुसारे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ करुछि। बाबा तो सावधान करुछंती तथापि पिला माने श्रीमतरे चालु नाहांती। बाबा प्रतिदिन बुझाई चलीछंती पिला माने श्रीमतरे चालिबाकू भूली जाओ नाही। एहा ब्रह्मांकर कथा तो नुही। तेबे सबु कथा शिव बाबांकर बोली मने कर। सिए ही एहांक द्वारा मत देउछंती। सिए ही अन्य मानकु बुझाउछंती।
ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଭୋକ୍ତା ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମତ ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କେତେ ପାପ କରିଛି? ଏକଥା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପର ଘଡ଼ା ଭରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଗୀତାରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତେବେ ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ତ ଦୁର୍ଗତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଜଣେ କେହି ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ନାହାନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଭାରତର। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର କୋରାନ ବାଇବେଲ ଆଦିକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଧର୍ମରେ ପକ୍କା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଆଦି ଅଲଗା ଅଲଗା। ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ଥିଲ। ହମ୍ ସୋର ଅର୍ଥ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବାକି ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟୁ। ଏକଥା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏକଥା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଗୁରୁମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପୁଣି ହେ ଭଗବାନ ହେ ରାମ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିଲକୁଲ ପଥର ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଥିଲି। କେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କେଉଁଠି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ପିଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ସୁନ୍ଦର, ସେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତମ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ୟାମଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛୁ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେବେଠାରୁ ରାବଣ ଆସିଛି ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛ। ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ସୁନ୍ଦର କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଏବେ ନର୍କବାସୀ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛ। କାହିଁକି ନା କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସି କଳା ହୋଇଯାଇଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଜଗତ ଜିତ୍ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଲା କାମ। ତାକୁ ହିଁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରୋଧୀକୁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଯେପରି ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ବାକି ଆଉ କେଉଁଠି ଆକାଶରେ ଅଥବା ପାତାଳରେ ଦୁନିଆ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ତ ଏହି ଗୋଟିଏ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତା ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି।
सृष्टि रूपी वृक्ष मध्य गोटिए, आउ कौनसी वृक्ष होई परिबो नाही। जेउ माने कहउछंती जे अनेक दुनिया रहिछि, एसबु हेला कहानी। बाबा कहउछंती एसबु हेला भक्ति मार्गर कथा। एबे बाबा सत्य कथा सुनाउछंती। एबे तुमे माने निज भीतर को देख। आमे केउ पर्यंत श्रीमतरे चली सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा हेउछु। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा एवं तमह प्रधान को पाप आत्मा कहुए। विकारग्रस्त हेबा पाप अटे। बाबा कहउछंती एबे पवित्र हुओ, मोर होइछ, तेणु तुम मानकु मोर श्रीमतरे चलिबाकु हेबो। मुख्य कथा हेला कौनसी पाप कर नाही। नंबर 1 पाप हेला कामासक्त हेबा। पुणी आहुरी मध्य पाप करुछंती, चोरी ठकामी आदि बहुत करुछंती। पुणी बहुतुंको गवर्नमेंट धरुछि मध्य। एबे बाबा पिला मानकु कहउछंती तुमे निजर मन को पचार, मु कौनसी पाप करू नाही तो? एपरी भाव नाही कि मु तो चोरी कली अथवा लांच खाइली, बाबा तो सर्वज्ञ अटंती, से सबु जानिछंती। ना, जानी जानन हार अर्थ एहा नुहे। अच्छा, केही जदि चोरी करिला बाबा जानिले पुणी कौन हेबो? जे चोरी कलेला तार दंड पुणी 100 गुणा होइजिबो। बहुत बहुत दंड भोग करिबो एवं पद मध्यम भ्रष्ट होइजिबो। बाबा बुझाउछंती जदि एपरी काम करिबो तेबे दंड भोग करिबाकू पड़िबो। केही ईश्वरंक संतान होई जदि चोरी करुछि, शिव बाबा जहांक ठारू एते वर्षा मिलुछि तांको भंडाररू चोरी करुछि, एहा तो बहुत बड़ पाप अटे। काहा काहा भितरे चोरीर अभ्यास रही थाए, तांकू जेल बार्ड, जी बारंबार जेल को जाई थाए, तांकू जेल बार्ड कहा जाए। एहा हेउछि ईश्वरंकर घर। सब किछि ईश्वरंकर अटे ना। बाबांक ठारू वर्षा नेबा पाई ईश्वरंक घर को आसुछंती, किंतु काहा काहार अभ्यास होई जाइछि, तेणु तार दंड 100 गुणा होई जाउछि। सेमानंकु दंड मध्य बहुत मिलिबो। आउ पुणी प्रति जन्मरे पतित घरे जाई जन्म नेबाकू पड़िबो। तेबे निजर ही क्षति करिल ना। एपरी अनेक अछंती जे बिल्कुल जुगजुक्त होई रहु नाहंती, किछि भी सुनु नाहंती। बुद्धिरे चोरी आदिर ख्याल ही चालुछि। एही परी अनेक अछंती जेउ माने सत्संग आदि को जाइथांती, चप्पल आदि चोरी करी नहीं थांती। तांकर केवल एही धंदा। जेउठी सत्संग होई थाए सेठारे जाई चप्पल चोरी करी थांती। दुनिया बिल्कुल ही बिकारी होई जाइछि। एहा हेउछि ईश्वरंकर घर। चोरी करिबार अभ्यास तो बहुत खराब। कुहा जाए कख का चोर सो लख का चोर, अर्थात छोट चोररू दिने बड़ चोर होई जांती। तेणु निज मन को पचारिबा उचित, मु केते पुण्य आत्मा होइछि, बाबांको केते मने पकाउछि, मु केते स्वदर्शन चक्रधारी होइछि, केते समय ईश्वरीय सेवा करुछि, केते पाप कटिछि। निजर हिसाब को प्रतिदिन देख। केते पुण्य कली, केते समय जोगयुक्त होई रहिली, केते जनकु रास्ता बताइली। कर्म धंदा मध्य कर। तुमे कर्म जोगी अटना, तेणु कर्म मध्य कर। बाबा एही ब्याज तैयारी कराउछंती। भल भल लोक मानकु एहा उपरे बुझाओ। एही महाभारत लढ़ई द्वारा ही स्वर्गर द्वार खोलिब। श्रीकृष्णଙ୍କ चित्ररे तळे थिबा लेखाटी बहुत फास्ट क्लास अटे, किंतु पिलामाने एबे एते विशाल बुद्धि होई नाहंती। अल्प किछि धन मिलिगले नाचिबारे लागि पडुछंती। काहा पाखरे अधिक धन थिले भाबुछंती मो परि केही नाहंती। जेउ पिलामानंकर बाबांक प्रति खातिर नाही, सेमानंकु बाबा जेउ एते अविनाशी ज्ञानरत्नर संपत्ति देउछंती, तार खातिर मध्य करू नाहंती। बाबा गोटिए कथा कहुछंती, सेमाने आउ गोटिए कथा करुछंती। बाबांक प्रति खातिर न थिबा कारणरू बहुत पाप करि चालिछंती।
ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତା ଯେ ବାବା ନିଜେ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବୁ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହୁନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ରିହର୍ସାଲ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାହା ଭାରତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ବରଫର ବର୍ଷା ହେବ, ପୁଣି କ୍ଷେତ ଆଦିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥା ଜଣାଯାଉଛି। ବାବା ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ମୁଁ କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ବାବା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବେ ରୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ସମ୍ମୁଖରେ ବାବା ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ବହୁତ ସ୍ନେହ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସହଜ ରାସ୍ତା ବତାଉଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବହୁତ ପାପୀ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପୁଣି ଏପରି ପାପ କର ନାହିଁ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଯେଉଁ ପାପ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଏହାକୁ ସହଜ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ହଠ ଯୋଗ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ ବହୁତ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ବେହତ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଏପରି କହିପାରିବ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସାଧୁ ଆଦିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ପୁଣି ଏମାନେ ଗୁରୁ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୂଳ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରୁନାହିଁ ତ? କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହିଁ ତ? ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ସାରା ଦିନରେ କେତେ ପାପ କରିଲି, କେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବହୁତ ମେହନତର କାମ। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଆଦର କରିବାକୁ ହେବ। ବେଖାତିରିଆ ହୋଇ ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଆଦର କରିବାକୁ ହେବ। ବେଖାତିରିଆ ହୋଇ ପାପକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ଚୋରି କରିବାର ବିଚାର ନ ଆସୁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। କଥାରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଚୋରିରୁ ବଡ଼ ଚୋର ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରୁ
କେବେ ଚୋରି କରିବାର ବିଚାର ନ ଆସୁ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। କଥାରେ ଅଛି, ଛୋଟ ଚୋରିରୁ ବଡ଼ ଚୋର ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଛି। ବରଦାନ: ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ ତଥା ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ ତଥା ଅସମର୍ଥ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାହୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ବଳକୁ ବଳବାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗରିବ ଏବଂ ବେସହାରାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବଳ, ନିରାଶ, ଅସମର୍ଥ ପ୍ରଜା ଶ୍ରେଣୀର ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମିକ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାଦାନୀ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ତ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ ସାଥୀ ଅଟ, ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ, ସମାସ୍କନ୍ଦ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ତେଣୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ, ଦାନ ନୁହେଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଚେହେରାରେ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରୁହ। ନିଜର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ତାହାହେଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନେ ତୁମର ପ୍ରସନ୍ନତାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।